important tool is convolution theorem. So using convolution theorem, we can evaluate any type of inverse Laplace. So we can find the inverse Laplace of any function. This call is now being recorded. Yeah, I'm sharing my presentation. So these problems are on splitting into partial fraction, and also we can find the inverse using properties and the partial fraction method, and the last method is convolution theorem. నెంబర్ ఆఫ్ చాలా ఉన్నాయి మా ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ క్లాస్ వర్క్లో చూసుకోండి, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ are given. Yeah. See students, convolution theorem can be applied when the inverse, to find the inverse Laplace of product of two functions. Suppose the function f bar s can be split into product of two functions, and f bar s is equal to g bar s into some h bar s. So it is, if it is possible to split, express the given function as a product of two functions, then it is comfortable when apply the convolution theorem. Using convolution theorem, easily we can find the inverse Laplace. See here, what is the meaning of convolution? First, let us know what is the meaning of convolution. Convolution means if f of t and g of t both are functions, continuous function of the variable t, then their convolution is denoted by f of t star g of t, where star is called convolution operator. F of t star g of t is equal to, what is the definition? There is simple integral with the finite limits 0 to t f of by g of t minus by dy, లేదా f of u g of t minus u of du. ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాపెన్. ఎనివే అవుట్పుట్లో మళ్ళీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t ఉంటుంది, లిమిట్స్ అప్లై చేసి 0 to t. బట్ what is the integrand part? See, f of t star g of t అంటే ఇక్కడ f of u అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్ t బదులు u వస్తుంది, ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్ g of t minus u ఇంటూ du. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ సైన్ t కాస్ 2 అనుకోండి, ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ u కాస్ t minus u. ఓకే, లైక్ దట్. సో ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్, సపోజ్ t ఇంటూ సైన్ 2 అనుకోండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ t స్టార్ సైన్ t అంటే u ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ t minus u du, లేదా సైన్ u ఇంటూ u minus t minus u ఇంటూ du. సో వీ కెన్ రైట్ వన్ ఎనీ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ t స్టార్ g ఆఫ్ t ని వీ కెన్ అప్లై ఇన్ ద రివర్స్, అంటే ఎబిలియన్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తుంది కదా. f of t star g of t is equal to g of t star f of t. We can apply anyway, reverse, vice versa. You can consider any function, f of u రాసుకోండి, g of u రాసుకోండి, no problem. Change కదా ఆన్సర్ okay. So now what is the Laplace, inverse Laplace? Now convolution theorem ఏంటంటే, when we apply inverse Laplace on f bar s into g bar s, then that is equal to f of t star g of t. ఏంటంటే f bar s is Laplace transformation of f of t, g bar s is Laplace transformation of g of t, then Laplace, inverse Laplace of f bar s into g bar s is equal to convolution of f and g is equal to convolution of f and g అంటే f of t star g of t. That means integration 0 to t f of u g of t minus u
du. ఇక్కడ y లో ఇచ్చారు u బదులు ఎనీ వేరియబుల్ యూ కెన్ చూస్. t minus u, t minus z తీసుకోండి, f of z, g of t minus z, dz. డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రల్ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ డమ్మీ వేరియబుల్. ఈ ప్రాబ్లం నేను లాస్ట్ చేశాను ఇది ఆల్రెడీ. యూజ్ కన్వల్యూషన్ థీరం టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s by s square plus a square whole square. ఇప్పుడు అక్కడ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ లేకపోతే అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ కాస్ 80 దట్ ఈస్. స్క్వేర్ ఉంది, క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి డినామినేటర్లో, దట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్, మోర్ కాంప్లికేటెడ్. పవర్ 4 ఉంది అనుకోండి, ఇంకా కాంప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, స్ప్లిట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఎఫ్ బార్ ఎస్ అనుకోండి, సెకండ్ జీ బార్ ఎస్ అనుకోండి. ఎఫ్ బార్ ఎస్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది కాస్ 80. జీ బార్ ఆఫ్ ఎస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అంటే వాట్ ఈస్ జీ ఆఫ్ టీ, 1 బై ఏ సైన్ 80. So f of t, g of t, both were fine. F bar is s by s square by s square, g bar is 1 by s square by s square అయితే f of t is cos 80, g of t is 1 by s sin 80. Now use the theorem direct. అంటే L inverse of f bar s into g bar s is equal to f of t star g of t అంటే cos 80 star 1 by s sin 80. అంటే ఇది cos au into sin of a into t minus u du. cos A sin B formula direct cos A sin B or sin A cos B. Cos A sin B అంటే sin A plus B minus sin B, A minus B by 2. Use trigonometric identities, sin A into cos B, sin లేదా cos A into sin B, cos A into cos B, sin A into sin B. These all are properties, well-known properties. So use those properties. Product to the trigonometric function, product to the integration law. Whenever integrand is product of trigonometric function, split, try to express them single. For that use the trigonometric identity sin A plus B minus sin A minus B. ఇక్కడ మనకు చేసే మొత్తం ఇక్కడ sin A80 వస్తుంది ప్లస్ sin 80 మైనస్ 2ay ఇంటూ dy వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ స్ప్లిట్ చేసుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ sin 80 dy ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ sin 80 మైనస్ 2ay ఇంటూ dy. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్లో sin 80 కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ yతో చేసే ఇంటిగ్రేషన్. సో 1/2a ఇంటూ టేకింగ్ sin 80 అవుట్ సైడ్, వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ 0 to t dy. ప్లస్ సెకండ్ చూడమ్మా, sin 80 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 80 cos 80 బై ఏ. సో మైనస్ cos 80 మైనస్ 2a బై, బట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద y కోఎఫిషియంట్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్, మైనస్ 2a. సో 1/2a మైనస్ 1/2a ఇంటూ మైనస్ cos 80 మైనస్ 2a బై. లిమిట్స్ ఏంటి, 0 to 2t. సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ అప్లై t ఇంటూ sin 80 వస్తుంది. సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్లో అప్లైయింగ్ ద అప్పర్ లిమిట్ 80 minus 280 అంటే cos of minus 80 cos 80 minus 80 minus 0 cos 80 cos 80 cos 80 0. ఫైనల్గా మిగిలేది 1/2s t sin 80. So let us do one important problem now on paper. So this can be used as formula also. Using conversion theorem, let us find sin 80 cos bt. Now students, I am sharing my mobile. Yeah. Question is L inverse of s square by s
square plus a square into a square plus b square. See now, this can be expressed as product of two functions. Now we can write L inverse of s by s square plus a square. ఇప్పుడు వాడతాం కన్క్లూషన్ అంటమా ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ product of two functions గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఇది పాసిబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్ దెన్ ఓన్లీ అప్లై ద కన్క్లూషన్. మిగతా వాటి తక్కలేదు. s by s square plus b square. So let it f bar s and let it be g bar s, which is in the form of clearly L inverse of f bar s into g bar s. So product of two functions. Now if we know the corresponding inverse Laplace of f bar s and g bar s, then we can write the convolution. How to write? Suppose L inverse of f bar s is equal to f of t, L inverse of g bar s is equal to g of t, then this can be written as f of t star g of t. What is this? Convolution of f and g. What is the definition of convolution? 0 to t f of u g of t minus u du, or ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t g of u. ఏది కంఫర్ట్ ఏది కన్వీనియంట్ చూసుకొని చేయండి. ఇది తీసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉంటుందా, ఇది తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉంటుందా చూడండి. g of u ఇంటూ f of t minus u, ఏం తీసుకున్నా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. బట్ ఇది కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఇది సింపుల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో ఏ ఫంక్షన్ యూలో తీసుకుంటే బెటర్ అనేది యూ ఆర్ టు డిసైడ్. లెంతీ కావద్దు. బై యువర్ చాయిస్ యువర్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ షుడ్ బి సింపుల్. సింప్లెస్ట్ వేలో వెళ్ళాలి మనం తీసుకునే స్టెప్ అండి ఏదైనా సరే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద కన్వల్యూషన్ థీరం అమ్మ. అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్ ఇంటూ జీ బార్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t g of u into f of t minus u du, లేదా f of u d minus t minus u of du. So f of t, g of t both are inverse Laplace of the f bar s and g bar s respectively. ఇప్పుడు మనకు ఇది f bar s, ఇది g bar s అనుకున్నాము. Then what is f of t ma students? What is f of t? What is f of t? f of t అంటే ఏంది? L inverse of f bar s. Nothing but L inverse of s by s square plus a square. What is the answer? Yeah, students tell me. What is the inverse Laplace of s by s square by a square? Hello? Cos A. Yes, sir. Cos at. Right. ఇక్కడ g of t, L inverse of అంటే inverse Laplace of g bar s, అంటే L inverse of s by s square plus b square in cos bt, right? So cos bt. So f of t is cos at and g of t is cos bt. So now ఇక్కడ cos au cos a into t minus u du. So let us start. Now L inverse of s square by s square plus a square into s square minus plus b square is equal to integration 0 to t cos au f of u అంటే cos au into cos b into t minus u d. Okay, now cos a cos b formula ఏంటమ్మా students? Cos a into cos b formula. Hello? Cos a into cos b formula అమ్మా. Cos a minus b or cos a plus b plus cos a minus b by 2. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? ఏ వాల్యూ ఏయు ఉంది అండ్ బి వాల్యూ ఏటి బీటీ మైనస్ బియు ఉంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ ఏయు ఇంటూ
cos of e into t minus u is equal to cos of అంటే 1/2 బయట తీసుకుందాం a plus u a plus b అంటే au plus bt minus bu plus cos of au minus bt plus bu. సో లెంతీ ఉంటుంది, జస్ట్ మనం పేషెన్స్తో చేసుకోవాలంటే ఇంటిగ్రేషన్. సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రల్ 0 to t cos of 1/2 తీసుకుందాం అవుట్ సైడ్ cos of students what is the first term au plus minus bu plus bt. So a plus a minus b into u plus bt. See, a minus b into u plus bt plus cos of a plus b into u minus bt outside to du. Now students, this is the integral now. By applying this formula here we get cos au into cos b into t minus is equal to this. Substituting this we get 1/2 of integration 0 to cos of a minus b into u plus bt cos a minus a plus b into u minus bt du. So integrate them. We get 1/2 into what is the formula? Integration cos ఏంటమ్మా students? What is the integration of cos theta? Come on. Integration cos a theta అనుకున్నాం అంటే 1/a sin theta వస్తుంది. ఇక్కడ u కోఎఫిషియంట్ ఏంది a minus b. So here we get 1/a minus b into sin of a minus b into of u plus bt. Limits ఏంటమ్మా 0 to t ప్లస్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ ఉంది అదే ఇది 1/a ప్లస్ వస్తుంది అంటే 1/a ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ a plus b of u minus bt. Close the bracket. Now this is the limits also here also limits are 0 to t outside the bracket. Now let us simplify this. 1/2 outside 1/a minus b into students. Now applying the upper limit u is equal to t, then at minus bt plus bt అంటే 80 వస్తుంది. Now upper limit sin at applying the lower limit sin bt minus sin bt. Next plus 1/a plus b ఇక్కడ upper limit at plus bt minus beta 80 వస్తుంది. Again sin 80 minus applying the lower limit when u is equal to 0 sin 0 minus bt అంటే minus sin bt minus of sin of minus bt అంటే minus sin bt అంటే minus of minus plus sin bt. Now 1/2 outside మా sin 80 కామన్ తీసుకుందాము 1/a minus b plus 1/a plus b sin 80 into 1/a minus b plus 1/a plus b plus sin bt into 1/a plus b minus 1/a minus b. Now final answer 1/2 into students. So simplifying this what we get ma a plus b plus a minus b 2a by అంటే 2a sin 80 by a square minus b square plus ఇక్కడ a plus a minus b minus a minus b అంటే minus 2b వస్తుంది ఇక్కడ minus 2b sin bt by
a square minus b square. See students, now taking 2 by a square minus b square outside, 2 gets cancelled. So the remaining part is 1 by a square minus b square into a sin at minus b sin bt. The final answer is L inverse of a square by a square plus a square into a square plus b square is equal to, the answer is 1 by a square minus b square into a sin at minus b sin bt. Remember this as formula. The question a value, suppose my question is L inverse of a square by a square plus 1 into a square plus 4 ఉంది. What is the answer, my students? Come on. 1 by 1 minus 16. అంటే ఇది హైయెస్ట్ తీసుకుందాం. ఇది ఏ అనుకోండి, 2 ఇది to 1 minus 4. 2 స్క్వేర్ మైనస్ అంటే 3 వస్తుంది. ఇది బీ స్క్వేర్ కదా, ఇది బీ ఏ స్క్వేర్, ఇది బీ స్క్వేర్ అనుకోండి. 16 కాదు, ఇది 2 స్క్వేర్ రాసుకుంటే 2 1 ఏ వాల్యూ టు బి వాల్యూ అంటే 2 స్క్వేర్ అంటే 1 by 3 ఇంటూ 1 minus 3 వస్తుంది. అంటే నేను హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మెయిన్ ఇంటూ కదమ్మా. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఇక్కడ రాసుకోండి. వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా, ఇక్కడ ఏ బదులు బి బదులు ఏ తీసుకోండి, ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఇక్కడ ఏ సైన్ ఎయిట్ రాసుకోవాలి, ఇక్కడ బి రాసుకుంటే బి సైన్ ఎయిట్ బి రాసుకోవాలి. అంటే నెగిటివ్ సైన్ అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి రాస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 sin 2t మైనస్ sin t. సింపుల్. రిమెంబర్ ఫార్ములాస్. ఇదే క్వశ్చన్లో స్టూడెంట్ సేమ్ ప్రాబ్లం, ఎస్ స్క్వేర్ బదులు ఎస్ ఉంది అనుకోండి. Then what to do? How to proceed? L inverse of s by s square plus a square into s square plus b square. Numerator lo only one s is there. Now ఇది s by s square ఏం రాసుకోవాలి మనం? ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s by s square plus a square into 1 by s square plus b square. ఇది f bar s అనుకున్నామా, related to g bar s. We know that f bar s అంటే f of t is equal to L inverse of f bar s, that is nothing but cos at. ఇది g bar s అంటే g of t, corresponding inverse Laplace ఏంటి? L inverse of g bar s is equal to 1 by b sin bt. You know this formula. So ఇది f of t, g of t. So f of t is cos at and g of t is 1 by b sin bt. Now into formula into integration, L inverse of f bar s into g bar s is equal to, we know that f of t is convolution g of t. f of t star g of t అంటే 1 by b అవుట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ cos at స్టార్ sin bt. ఇది ఫార్ములా. స్టార్ అంటే కన్వర్షన్ ఆపరేటర్. సో అకార్డింగ్ టు కన్వర్షన్ ఆపరేటర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది కన్వర్షన్ ఇస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t cos au తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫంక్షన్, cos au ఇంటూ సైన్ 1 by b అవుట్ తీసుకుందాం కాన్స్టెంట్ కనుక, సైన్ ఆఫ్ b ఇంటూ t మైనస్ u. అగైన్ ఇక్కడ b. నౌ cos e sin b ఫార్ములా. స్టూడెంట్స్ ఈ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? What is cos e sin b formula? Come on. Try to recollect the formulas. ఇంటర్లో నేర్చుకున్న బేసిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు వచ్చే అయితే కాదు. cos sin a plus b minus sin a minus b. యా అంతే. మీకు వస్తే ఇమీడియట్లీ చెప్పండి అమ్మా, టైం ఏం తీసుకోవద్దు. సైన్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి.
ఇక్కడ 1/2 వస్తుంది, బై 2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది, ఏ ఉంది, అండ్ బి వాల్యూ బి ఇంటూ టీ మైనస్ యూ ఉంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t 1/2b and sin a plus b, sin of au plus bt minus bu minus sin of a minus b, అంటే au minus bt plus bu ఫోర్ సైడ్ du. ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం, దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ టు బి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఏ మైనస్ బి ఇంటూ యూ ఉంది. బట్ వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్, మైనస్ కాస్, కాస్ ఆఫ్ సేమ్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ యూ ప్లస్ బీటీ బై ఏ మైనస్ బి, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ మైనస్ కాస్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ minus bt by a plus b. Outside limits are 0 to t. Now 1/2b రాసుకుంది ఇక్కడ. Now integration upper limit t తీసుకోండి, minus of cos of at minus bt plus bt అంటే 80 వస్తుంది, cos 80 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 0 తీసుకోండి, కాస్ 0 ప్లస్ బీటీ అంటే కాస్ బీటీ. నెక్స్ట్ ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ చేద్దామమ్మా, ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ కాస్ 80 ప్లస్ బీటీ మైనస్ అంటే కాస్ 80 అగైన్ కాస్ 80. బట్ ఇక్కడ దీనికి ఏ మైనస్ బి ఉంది డినామినేటర్, దీనికి ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది. ఓకే, మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 0 మైనస్ బీటీ అంటే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటీ అంటే కాస్ బీటీ వస్తుంది, ప్లస్ కాస్ బీటీ వస్తుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ కంక్లూజన్. నౌ ఇక్కడ మైనస్ ఎనీవే వీ హ్యావ్ 1/2b అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ మైనస్ కాస్ 80 ప్లస్ కాస్ 80 బై 1 అంటే కాస్ 80 ఇంటూ 1/a ప్లస్ బి మైనస్ 1/a మైనస్ బి. ఇక్కడమ్మా ప్లస్ కాస్ బీటీ, ఇక్కడ మైనస్ కాస్ బీటీ. సో ప్లస్ కాస్ బీటీ ఇంటూ 1/a మైనస్ బి మైనస్ 1/a ప్లస్ బి. సో ఇది ఎల్సిఎం చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఏ 2a వస్తుంది, 2a కాస్ 80, ఇక్కడ 2b వస్తుంది, 2b కాస్ బీటీ ప్లస్ వస్తుంది రెండుకి, 2a కాస్ 80 2b కాస్ బీటీ బై ఆన్సర్ ఈస్ వన్ బై బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ 2a 2 ఉంది, 2 క్యాన్సల్ అవుతుంది, ఏ కాస్ 80 ప్లస్ బి కాస్ బీటీ. is a formula. దీనికి ఇది ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ తీసుకుంటే. సో మీరు సైన్ ఇది ఏ తీసుకుంటారు, ఎస్ బై ఇది తీసుకున్నారా తీసుకున్నారా, డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ వీ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ బి అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద సింగిల్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, దెన్ you will have a here, అప్పుడు a వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనమ్మా, సైన్ ఫంక్షన్కి సైన్ ఏటీ కాస్ బీటీ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ a వస్తుంది, అదే కాస్ ఏటీ సైన్ బీటీ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ b వస్తుంది. ఈ కంక్లూజన్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, so let us discuss some more problems on convolution theorem. So how to compute the inverse Laplace using convolution for the complicated functions also. కింద మీరు క్యూబ్ ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చండి,
ఇది ప్రాబ్లం. ఎనివే స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు చేశారు ఆల్రెడీ ప్రజెంటేషన్. See students, now one more problem. Using convolution, find the inverse Laplace of 1 by s square plus a square whole square. And ఇది ఓకే. 1 by sin 80 రెండింటి sin 80 వస్తుంది. 1 by a square sin a sin a into t minus a. Sin theta sin a cos b form, sin a sin b form ఏంటి? Cos a minus b minus cos a plus b. Cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a sin b. Use that formulas. So anyway, by substituting the values, a value ay, b value 80 minus 80 plus 80 minus ay, so we get some answer. Cos of 2ay minus 80 minus cos 80 of dy వచ్చింది. So first integral, second integral split చేసుకుందాం. Now after simplification we get 1 by 2a square into sin 80 by a minus t cos 80. Submitting a, we get 1 by 2a cube into sin 80 minus 80 cos t. So these are some problems. ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఈ తీరం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇది డెరివేషన్స్ ఓవర్ ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనకు లాగ్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. వెన్ ఎవర్ లాగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గివెన్ దెన్ let that function as y then divide multiplied with t. ఇవన్నీ కూడా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎనివే అది మీకు చేసాము వాళ్ళు. లాగ్, tan ఇన్వర్స్, సీకెంట్ ఇన్వర్స్, కాట్ ఇన్వర్స్, అప్పుడు ఇదే మెథడ్స్ కామన్ అమ్మా. ఎవరో మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో. Using convolution theorem, this is one more problem. Find the inverse Laplace of 1 by s square plus 4s plus 13 whole square. First inside మనం a square plus a square ఫార్మ్ తెచ్చుకోవాలి. 1 by s plus 2 whole square plus 9 అంటే 3 square whole square. అంటే taking e power minus 2t outside, according to first shifting theorem, we get s plus 2 become a square. అంటే 1 by s square plus 9 whole square అంటే 1 by s square plus a square whole square. Now let us go to previous answer అమ్మా. ఇంతకుముందు చేసాం ఆల్రెడీ. 1 by s square plus a square ఆన్సర్ చూడండి, ఈ ప్రాపర్టీ. యా, సో 1 by s square plus a square whole square formula. See the students, Laplace inverse Laplace of 1 by s square plus a square whole square is 1 by 2a cube sin 80 minus 80 cos 80. అక్కడ 3 ఉంది అంటే 1 by 2 into 3 cube of sin 3t minus 3t sin cos 3t. ఇది ఆన్సర్ రాసినాడు యాజ్ ఇన్ షార్ట్ కట్లో. అంటే ఇది మాకు గుర్తుంటుందా లేదా ఉంటుంది, గుర్తుంచుకునే అవసరం లేదమ్మా. ఎగ్జామినేషన్ అయితే మొత్తం చేయాలి, ఎగ్జామినేషన్ మొత్తం చేయాల్సిందే. సో 1 by s square plus 9 whole square is 1 by 2 into 3 cube into sin 3t minus 3t cos 3t. Substitute is the right answer. Now one more problem, 1 by s cube into s square plus 1 using convolution అమ్మా. సో 1 by s cube f of t అనుకోండి, 1 by s square plus 1 g of t అనుకోండి, g bar s అనుకోండి. ఒకటి sin t అవుతుంది, ఇంకోటి t square by 2 అవుతుంది. t square by 2 is one function, sin t is another function. ఇక్కడ ఏది f of u, ఏది g of u minus t అంటే, so if we choose sin t is sin u and t minus t square as t minus u whole square, that become Lenthian. Expansion వస్తుంది అక్కడ t minus u whole square అంటే. To avoid that, we better take t square by 2 as function of u and sin t as function of t minus u. Then we can apply the integration by parts rule, uv dvx formula. u v1 minus u dash v2 plus u double dash, ఇక్కడ u square ఉంది, u square సెకండ్ థర్డ్ టర్మ్ 0 వస్తుంది, u dash u double dash u triple dash 0 అంటే 3 టర్మ్స్ వస్తాయి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్పాన్షన్లో. u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3.
అంతే. v1 అంటే సైన్ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్, v2 అంటే సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ట్వైస్, v3 అంటే సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ట్వైస్. apply the limits to t to 0. 1/2 into t square minus 2, and taking negative sign out there, 1/2 into t square plus 2 cos t plus 2. So such type of complicated inverse Laplace also using solution you can simplify easily. Okay, Nama, ఈ ఆన్సర్ వచ్చి చూడండి. whenever the functions are exponential and trigonometric, ఏ ఫంక్షన్ కూడా డిఫరెన్షియేషన్లో మైనస్ ఫోర్ డిసప్పేర్ కాదు. such type of integration have formulas. e power ax into cos bx dx formula ఉందమ్మా. e power x into cos bx dx, e power ax by a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. ఈ ఫార్ములా మీకు తెలిసిన ఫార్ములానే, లిమిట్స్ అప్లై చేసుకోండి. e power minus 2t by 13 into integration with the limit 0 to t. Substitute this is final. Yeah. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే 0 to a f of t sin t minus a after a 0. ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. Shifting theorem, we also call it second shifting theorem. Yeah, students, now we are going to discuss about Laplace transformation of special functions. Special function మనకు ఆల్రెడీ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ చెప్పాను. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది, షిఫ్ట్ లెఫ్ట్, అదొకటి చేద్దాం. Laplace, after that let us go to the solution of differential equation by using Laplace. So now the topic is Laplace transformation of periodic function. See students, topic is Laplace transform of periodic functions. What is a periodic function? Sine తీసుకోండి. ఎవ్రీ 2π ఇంటర్వెల్ సైన్ ఫంక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది అమ్మ. వేవ్ tan 0 దగ్గర 0, π/2 దగ్గర 1, π దగ్గర 0, ఓకే, అండ్ 3π/2 దగ్గర -1, అండ్ 2π దగ్గర 0. సో దిస్ కర్వ్, దిస్ షేప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిపీటెడ్. ఇదే షేప్ ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 2π. అంటే ఎవ్రీ 2π ఇంటర్వెల్ సైన్ ఫంక్షన్ హ్యావ్ సేమ్ ప్యాటర్న్. వాట్ ఈస్ ద పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ సైన్ ఫంక్షన్ అమ్మా? 2π. 2π అంటే సైన్ ఆఫ్ 2π ప్లస్ ఎనీథింగ్ sin x అంటే పాజిటివ్. This is called periodic functions. 2π plus theta sin theta. 2π is not only for sin function, cos కూడా 2π అమ్మా. sin కి cos కి రెండింటికి 2π periodicity. What about tan function, students? What is the periodicity of tan function? n pi. Not n pi, only pi. Tan function, tan 0 is 0. అండ్ π/2, tan π/2 ఎంత ఉంది? tan π/2 ఇలా వస్తుంది, ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఈ లైన్ కర్వ్ టచ్ కాదు కదా, అసిమ్ప్టోట్ లైన్. అంటే tan 0 0, tan π/2 at infinity, అంటే ద కర్వ్ విల్ బి ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ π/2, వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ అంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ π/2 అంటే ఏమో సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో tan ఫంక్షన్ నెగిటివ్. ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ పాజిటివ్. π/2 ప్లస్ ఉన్నప్పుడు సిల్వర్ అంటే ఓన్లీ సైన్ అండ్ కోసికెంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో tan అండ్ కోటాంజెంట్. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో కాస్ థీటా, సీకెంట్ థీటా. సో సెకండ్ π/2 ప్లస్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది, నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. లైక్ దిస్ ఈజ్ π.
అంటే 0 to π/2 షేప్ ఇలా వస్తుంది, అండ్ π/2 షేప్ సేమ్ ఇదే షేప్ రిపీట్ అవుతుంది. ఇదే షేప్ అంటే వాట్ ఈస్ ద పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ సైన్ ఫంక్షన్? పై. సో tan ఫంక్షన్ పీరియాడిసిటీ ఇస్ పై. సో ఇక్కడ if we know that the function is periodic, then Laplace transformation have one rule. If the function periodicity is known, then Laplace, we can compute the Laplace very easy. చాలా సింపుల్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. So that is periodic function. Suppose f of t is a periodic function, and how to define? Write the t plus t. రాస్తాం. This means f of t is a periodic function with the periodicity capital T. అంటే f of 2t plus t, f of t is equal to f of t plus capital T plus t, or f of nt plus t. ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఎవరి పీరియాడిక్ యాడ్ చేస్తున్న కొద్ది ఫంక్షన్ మారదు. f of 2t plus t, f of 3t plus t, f of 4t plus t, all are equal to f of t. That is the meaning of periodic. Now I am going to find the Laplace transformation of this f of t. So we know the procedure. Laplace transformation of any function is nothing but 0 to infinity e power minus st into f of t g dt. This is the formula. But f of t ఏంటమ్మా? Periodic function. Now let us split this integral into infinite parts అమ్మా. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 0 to capital T e power minus st f of t dt ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ t to 2t, అంటే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా, t to t and 2t 3t and so on infinity e power minus st f of t dt plus integration 2t 3t e power minus st f of t dt and so on. ఫైనల్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది సంథింగ్. ఇది ఓకేమా? ఇలా చేయొచ్చు కదా, ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు కదా. 0 to infinity మనం tt లెంత్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్స్. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t, లోయర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ, మధ్యలో మనం ఎన్ని వస్తాయి టీలు 2t, 2 to 0, 2 to 3t, 3 to 4t and so on. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఓకేనా, ఇంకేం డిస్టర్బ్ లేదు. సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ లిమిట్స్ t to 2t ఉంది. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టేక్ t is equal to in second integral let t is equal to y plus capital T అనుకుందాం. y plus capital T అనుకుంటాం. t వాల్యూ స్మాల్ వాల్యూ y plus t అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ చూడు. when t is equal to y plus capital T ఏదమ్మా, ఇక్కడ స్మాల్ అప్పర్ లిమిట్ ఏంది, లోయర్ లిమిట్ ఏంది. when స్మాల్ t క్యాపిటల్ T అయితే y వాల్యూ 0 వస్తుంది. when స్మాల్ t 2t అయితే y వాల్యూ t వస్తుంది. అది ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది. దెన్ t వాల్యూ 0 అయినప్పుడు y వాల్యూ సారీ t వాల్యూ క్యాపిటల్ T అయినప్పుడు y వాల్యూ 0. స్మాల్ t ఈక్వల్ టు 2t అయితే y వాల్యూ క్యాపిటల్ T. అండ్ ఇప్పుడు జస్ట్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ చెప్తున్న స్టూడెంట్స్ మీకు, నాట్ అబౌట్ థర్డ్ ఫోర్త్, జస్ట్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ మా? ఈజ్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ 2t ఉంది, ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ st ఉంది, ఇక్కడ f ఆఫ్ స్మాల్ t ఉంది, dt ఉంది. ఇది ఇంటిగ్రల్. సో దిస్ ఈజ్ అ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆర్ అప్లైయింగ్ ఆర్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్. వాట్ వీ గెట్ వన్? నౌ న్యూ వేరియబుల్ y లో వచ్చింది మనం, వీ కన్వర్ట్ స్మాల్ t to y. సో నౌ ద న్యూ వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఆర్
0 to capital T, and ఇక్కడ e power minus s into y plus t. So observe clearly. అసలు చూడండి, క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ ఈస్ మై ఎయిమ్, ఏం చేయబోతున్నాం మనకు అది ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఇక్కడ నేను టీ వాల్యూ వై ప్లస్ టీ తీసుకున్నాను. దిస్ వీ నో దిస్ ఈస్ ద పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఐ చూస్ ద న్యూ వేరియబుల్ యాజ్ ఓకే ఓల్డ్ వేరియబుల్ మైనస్ పీరియాడిసిటీ, ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నౌ వీ గెట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ ఇంటూ టీ ప్లస్ వై ప్లస్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ ప్లస్ వై రాస్తారు. అండ్ వీ నో దట్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy. ఇది కాన్స్టెంట్ కదా క్యాపిటల్ టీ వై, సో dy. Now students, we can take e power minus s t outside, e power minus s capital T outside, the 0 to capital T, and the remaining e power minus sy. Students, what is this value? ఇక్కడ t అంటే periodicity of the function f. What it becomes now? f of t plus anything, f of y అవుతుంది. Since f is the function of periodic function with the periodicity capital T అన్నప్పుడు f of periodicity plus y is f of y అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్ 0 to t, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ e power minus s into y, second function f of y ty. So now we can shift to y with t1. No wrong, nothing wrong. So dummy variable మార్చుకోవచ్చు, f of s t, f of s t. So now in the second integral we can write e power minus s capital T 0 to capital T e power s t f of t dt. థర్డ్ ఇంటిగ్రల్ అమ్మా, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాను, ఇక్కడ నేను t వాల్యూ y ప్లస్ 2t తీసుకుంటాను. దెన్ ఐ గెట్ ద లిమిట్స్ ఆర్ 0 టు క్యాపిటల్ T, ఇక్కడ e power minus 2t వస్తుంది, st వస్తుంది. సో now I'm going to substitute the values by substituting t is equal to y plus t, y plus 2t, comma y plus 3t, and so on in second comma third comma and so on integrals respectively. సో ఇక్కడ ఏం చేసినా నేను సెకండ్ ఇంటిగ్రల్లో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టీ తీసుకున్నాను, థర్డ్ ఇంటిగ్రల్లో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ 2t తీసుకున్నాను, ఫోర్త్ ఇంటిగ్రల్లో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ 3t తీసుకున్నాను. దెన్ అవర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బికమ్స్ is equal to first integral 0 to 2 fix ఇది, బట్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ ఏమైంది ఇక్కడ e power minus s capital T వచ్చింది. ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ సేమ్ e power minus s t f of t dt. అండ్ థర్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఏమొస్తుందమ్మా 0 to capital T e power minus 2st వస్తుంది. సేమ్ ఇంటిగ్రల్స్ వస్తున్నాయి అన్నిటిలో, బట్ కోఎఫిషియంట్స్ మారు. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ e power minus st, ఇక్కడ e power minus 2st, e power minus st and small tv f of t dt ప్లస్ ఫోర్త్ ఇంటిగ్రల్ ఏంటంటే e power minus 3st వస్తుంది. 0 to capital T e power minus st f of t dt and so on, e power minus 3st, e power minus 4st, e power minus 5st and so on. But these are common, integrals are common ma, but coefficients are మారుతున్నాయి. So finally we can write integration 0 to capital T e power minus st f of t dt ఇంటూ ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే యాక్చువల్లీ ఇది అవుట్ సైడ్ ఉండాలి, 1 ప్లస్ e power minus s capital T plus 2 into e power minus 2 s capital T and so on. See students, now same thing you can write Laplace of
f of t is equal to, now కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్ సైడ్ రాద్దాం, ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత రాయద్దు, బిఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ రాయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ, ఈ పవర్ మైనస్ 2 క్యాపిటల్, అవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్, బిఫోర్ ఇంటిగ్రల్ ఏమో, ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత లేవు. సో ఇక్కడ రాద్దాం ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ ప్లస్ e power minus st capital T square plus e power minus s capital T cube and so on into integration 0 to capital T e power minus s small t f of t dt. సో ఇది ఎలా ఉందమ్మా, 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ సో వన్లో ఉంది, 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ సో వన్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా స్టూడెంట్స్ according to binomial theorem? Students, am I audible? ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, మనం ఆల్రెడీ మెథడ్ 3లో వాడుకున్నాం. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ వాడతాం మనం. 1/f ఆఫ్ డీని క్యాపిటల్ న్యూమరేటర్లో రాసి చేస్తాం. ఇది this is nothing but 1 minus x power minus 1 or 1/1 minus x అమ్మా ఈ ఫార్ములా. జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్ సిరీస్, జామెట్రిక్ సిరీస్ ఇది. ఓకే, సో ఇది ఎలా ఉందంటే 1 మైనస్ ఈ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1 అంటే వీ కెన్ రైట్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ హోల్ పవర్ మైనస్ 1 into integration 0 to capital T e power minus s small t f of t dt. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1/1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ 0 టు క్యాపిటల్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ స్మాల్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ స్మాల్ టీ dt కదా. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ f of t to the left side. What is f of t? Periodic function. Laplace transformation of a periodic function f of t with the periodicity capital T is equal to 1/1 minus e power minus s into periodicity into integration 0 to periodicity capital T. ఇది మామూలు స్మాల్ t. This is the formula, students. ఇది పీరియాడిక్ కాకపోతే ఇది ఉండదు. ఇక్కడ 0 to ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, ఇక్కడ టీ బదులు ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, ఇదే ఇక్కడ రాస్తా. సపోజ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ పీరియాడిక్, దెన్ లాప్లాస్ ఎలా వస్తామా, 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఇది జనరల్ ఫంక్షన్ అయితే. ఇదే పీరియాడిక్ అయితే ద డిఫరెన్స్, ఆ డిఫరెన్స్ ఒకటి చూసుకోండి. 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ 0 to capital T, ఇంటిగ్రాండ్ సేమ్ ఉంటుంది, ఈ పవర్ మైనస్ స్మాల్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ స్మాల్ టీ డిటి. సీ ద చూడండి, జనరల్ ఫంక్షన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్. పీరియాడిక్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్లో లిమిట్స్ మారుతాయి, అప్పర్ లిమిట్ క్యాపిటల్ టీ అవుతుంది. ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఏమో చూసుకోండి, 1/1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ. రిమెంబర్ దిస్ యాజ్ ఫార్ములా ఎనఫ్. Laplace transformation of periodic functions. ఇక్కడ ఇన్వర్స్ క్వశ్చన్ రాదు, దీనికి ఇన్వర్స్ క్వశ్చన్ లేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములానే. ఇన్వర్స్లో ఉండదు, జస్ట్ లాప్లాస్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ టీ స్క్వేర్ విత్ ద పీరియాడిసిటీ క్యాపిటల్ టీ ఇది ఈక్వల్ టు 4 అలా ఇస్తాను. f of t is t square is periodic function with the periodicity capital T is equal to 4 అంటే ఏం రాస్తారమ్మా, ఇదే ఫంక్షన్ రాసుకొని 1/1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ ఇంటూ 4 0 to 4 ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఇంటూ టీ పవర్ స్క్వేర్ టీ స్క్వేర్ dt అంతే. ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, లిమిట్స్ ఉన్నాయి, అప్లై చేసుకోండి. సో రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నాట్ డెరివేషన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఫార్ములానే ఇంపార్టెంట్. ఇది ఓకేమా స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ ఆడబుల్? క్లాస్ కట్ అయిందా? వినబడుతుంది సార్. వినపడుతుందా?
జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అయితే లాప్లాస్ ఫార్ములా ఏంటంటే 1/1 - e⁻s ఇంటూ పీరియాడిసిటీ. సైన్ సపోజ్ సైన్ టీ ఉంది అనుకోండి, 1/1 - e⁻s ఇంటూ 2π, 0 to 2π, e⁻st సైన్ టీ dt. డైరెక్ట్ ఆన్సర్. పీరియాడిక్ అని మెన్షన్ చేస్తేనే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ స్టూడెంట్స్, దిస్ టాపిక్ ఆల్రెడీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్లో లేదు, బట్ నేను చెప్తున్నాను. ఒకవేళ సపోజ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినా కూడా మీరు సపోజ్ టు అటెండ్ అమ్మా. ఫార్ములానే కదా గుర్తుంచుకోండి. జస్ట్ టాపిక్ వస్తే ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రాబ్లం వస్తే, దెర్ ఆర్ 3 ఫంక్షన్స్ అని స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ 3 ఉంటాయి మనకు. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఒకటి, సెకండ్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. ఇది లేదు సిలబస్, బట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది మీకు మీ కోర్లో. థర్డ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఇది ఆల్రెడీ టాపిక్ అయిపోయింది. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ చెప్పిన. యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ కూడా చెప్పాలమ్మా. ఇంపల్స్ అంటే మీకు తెలుసు మీనింగ్, అంటే షార్ట్ టైంలో హై ఫోర్స్ అప్లై చేయడం, స్మాల్ టైంలో హై ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఎలా ఉంటుంది రిజల్ట్. ఇంపల్స్, దట్ ఈస్ ఇంపల్స్. థండర్స్ ఉంటాయి కదా మనకు, పిడుగులు పడితే పిడుగులు, సో అలాంటి ఫోర్సెస్ మనం ఇంపల్స్ అంటాం. ఓకే, సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? బట్ ఇక్కడ ఇంపల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యూనిట్ ఇంపల్సే మనం చేస్తాం, నాట్ ఇంపల్స్. యూనిట్ ఇంపల్స్ అంటే యూనిట్ టైంలో హై ఫోర్స్, ఇన్ఫైనైట్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, అలాంటి ఫంక్షన్ మనం ఇంపల్స్ అంటాం. సో లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ టాపిక్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లాప్లాస్, అంటే హౌ టు సాల్వ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సపోజ్ y డబల్ డాష్ ప్లస్ 2y డాష్ ప్లస్ 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, సమ్ x² ఉంది. We know that we can solve it using our earlier methods. నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్ నేర్చుకున్నామా. ఇది లాప్లాస్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చమ్మా ఈ మెథడ్ని. ఈ మెథడ్ ఏముంటుంది మనకు సొల్యూషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు yc ప్లస్. స్టూడెంట్ మనం నేర్చుకున్న మెథడ్లో అమ్మా వీ హ్యావ్ 2 సొల్యూషన్స్ అమ్మా, yc ప్లస్ yp. యూ నో yc అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, yp అంటే పర్టికులర్ సొల్యూషన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లాప్లాస్ అంటే లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే no need to solve this. ఇది మనం చేయనక్కర్లేదు. By using Laplace, we can find the solution, but no need to find yc separately. ఆన్సర్లో yc ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది, డైరెక్ట్ yp వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఇంక్లూడింగ్ yc. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లాప్లాస్. అంటే ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ using Laplace law, no need to find the complementary function separately. Okay, right. So now students, the time up. All of you give your attendance in the chat box. Leave the session. Thank you.